भिडियोटी को समस्त को शुभेच्छा और शुभकामना विशेष करी आमर पंचम श्रेणी छात्र छात्री मान पिला माने आमे आमर पूर्व पाठरे भग्न संख्या समभग्न संख्या समहर विशिष्ट भग्न संख्या मध्य तुलना आलोचना कर सारी एही प्रसंगर आउ एक नूतन पाठ विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। विषय गणित श्रेणी पंचम प्रसंग भग्न संख्या। एही पाठटी रे आमे समलव विशिष्ट भग्न संख्या मध्य किपरि तुलना करिबा आस देखिबा। पिला माने तळे गोटे चित्र दिया जाइछि। एही चित्र को देखि तुमे कहि परिबो कि चित्रटी को 5 समान भाग रे विभक्त करा जाइछि एवं सेथिरु 3 समान भाग को रंग करा जाइछि। जदि एही चित्रटी को आमे भग्न संख्या रे परिप्रकाश करिबा ताहले कोन लिखिबा। बहुत बढ़िया 3 विभक्तक 5। ए जो 3 विभक्तक 5 रे आमे 3 को कोन कहिबा एवं 5 को कोन कहिबा। 3 को लब एवं 5 को हर कहिबा। बहुत बढ़िया पिला माने देखो ए चित्र को देखि तमे कोन देखुछ ना गोटे परिवार रे बापा माँ भाई भौणी 4 जण अछंती। सेथिरे कोन हेची ना माँ घरे रुटी तैयारी करूछंती। रुटी करी समस्त को खाइबा को देबे निश्चित। तेनु देखो एही चित्र रे माँ कोन करछंती ना कुन्नी को गोटे रुटी रो 2 समान भाग करी गोटिए भाग देइछंती। कुन्नी कोन करछि ना रुटी रो 1 भाग खाइछि। तो एही 1 भाग को जदि आमे भग्न संख्या रे लिखिबा ताहले किपरि लिखिबा। 1 विभक्तक 2। तापरे माँ कुन्ना को गोटे रुटी को 4 समान भाग करी देले। कुन्ना कोन कला ना से 4 समान भागरु गोटिए भाग खाइला। तेनु एही गोटिए भाग को आमे भग्न संख्या रे किपरि लिखिबा। 1 विभक्तक 4। बहुत बढ़िया पिला माने ए जो 1 विभक्त 2 रे लब किए ओ हर किए ना लब होची 1 एवं हर 2। सेही भली कुन्ना खाइथिबा रुटी रो 1 विभक्त 4 भग्न संख्या रे लब किए ओ हर किए ना 1 विभक्त 4 रे लब 1 हर 4। बहुत बढ़िया पिला माने हम एथरे कोन देखिले ना 1 विभक्तक 2 रे 1 लब 2 हर एवं 1 विभक्तक 4 रे मध्य 1 लब 4 हर। तेनु दुईटी जांको भग्न संख्या रे लब समान रहिछि नै कि। आउ एक उदाहरण नै देखिबा पिला माने तळे दिया जाइथिबा चित्र दुईटी को भग्न संख्या रे प्रकाश कर। प्रथम चित्रटी रे 4 समान भागरु 3 समान भाग रे रंग दिया जाइछि। तेनु एहा को जदि हमें भग्न संख्या रे प्रकाश करिबा तेबे केते लिखिबा। 3 विभक्तक 4। द्वितीय चित्रटी रे 5 समान भागरु 3 समान भाग को रंग दिया जाइछि। तो एहा को जदि हमें भग्न संख्या रे लिखिबा ताले केते लिखिबा। 3 विभक्तक 5। बहुत बढ़िया तेनु हमें पूर्व उदाहरण परी ए दुईटी जांको भग्न संख्या रे कोन समान देखुछ ना प्रथम भग्न संख्या रे मध्य लब 3 एवं द्वितीय भग्न संख्या रे मध्य लब 3। तेनु एथुरु हमें कोन जानिले जो भग्न संख्या गुडी कर लब समान से गुडी को समलब विशिष्ट भग्न संख्या कुहा जाय। उदाहरण हला कोन ना 1 विभक्तक 2 1 विभक्तक 4 1 विभक्त 9 3 विभक्त 4 3 विभक्त 5 एही परी आहुरी अनेक। पिला माने समलब विशिष्ट भग्न संख्या मध्य रे किपरि तुलना करिबा आस जानिबा। कुन्नी खाइथिबा रुटी देखिबा कुन्नी 2 समान भागरु 1 समान भाग खाइथिला। तेनु ताकू आमे भग्न संख्या रे 1 विभक्त 2 लिखिथिले। कुन्ना खाइथिबा रुटीटी हेउची 4 समान भागरु 1 भाग जहाकू आमे भग्न संख्या रे 1 विभक्तक 4 लिखिछंती। किंतु देखिबा जे किए बड़ खंड रुटी खाइचंती। आमे देखि पारुछंती जे कुन्नी बड़ खंड रुटी खाइची। तेनु आमे देखिबा जे 1 विभक्तक 2 आ 1 विभक्त 4 मध्य रे किए बड़ आउ किए सान। उभय दुईटी जांको संख्या रे 1 हेउची लब। ता माने दुईटी जांको भग्न संख्या रे लब समान किंतु हर अलग अलग रहिचंती। तेनु एई दुईटी संख्या मध्यरु केउंटी बड़
ଏକ ବିଭକ୍ତକ 2। ବହୁତ ବଢିଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ସାନ ରହୁଛି ସେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ବଡ ରହୁଛି ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହେଉଛି। ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏହି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ 4 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ସମାନ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେତେ ଲେଖିବା? 3 ବିଭକ୍ତକ 4। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ସେହିପରି 5 ସମାନ ଭାଗରୁ 3 ସମାନ ଭାଗକୁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଲେଖିବା। এই দুইটি ଯାକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଦେଖୁଛ? ନା ଦୁଇଟି ଯାକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ସମାନ ଏବଂ ହର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି। এই ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହ କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଏବଂ କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ? ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ଯାହାକି 3 ବିଭକ୍ତକ 5। ଏଥିରୁ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ହର ସାନ ଥିଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହୁଏ ଏବଂ ହର ବଡ଼ ଥିଲେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମଲବ ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପ୍ରଥମ କରେ 3ଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, 1 ବିଭକ୍ତକ 5, 1 ବିଭକ୍ତକ 7, 1 ବିଭକ୍ତକ 3। ଏଥିରୁ ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ତ କିପରି ଜାଣିବା? ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲବ ସମାନ ଥାଇ ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହର ସାନ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ এই କରେ କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ? 1 ବିଭକ୍ତକ 7। ସେମିତି ଖରେ 3ଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ରଖାଯାଇଛି, 3 ବିଭକ୍ତକ 5, 3 ବିଭକ୍ତକ 4, 3 ବିଭକ୍ତକ 8। ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହବ? 3 ବିଭକ୍ତକ 8। ବହୁତ ବଢିଆ। ଗରେ ଅଛି ସେହିପରି 2 ବିଭକ୍ତକ 9, 2 ବିଭକ୍ତକ 5, 2 ବିଭକ୍ତକ 7। ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2 ବିଭକ୍ତକ 9। ଘରେ ଅଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 6, 5 ବିଭକ୍ତ 7, 5 ବିଭକ୍ତ 9। ସାନ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 5 ବିଭକ୍ତକ 9। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 5, 1 ବିଭକ୍ତ 7, 1 ବିଭକ୍ତ 3, 1 ବିଭକ୍ତ 2, 1 ବିଭକ୍ତ 6, 1 ବିଭକ୍ତ 8। ଏଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା। 1 ବିଭକ୍ତକ 2, 1 ବିଭକ୍ତ 3, 1 ବିଭକ୍ତ 5, 1 ବିଭକ୍ତ 6, 1 ବିଭକ୍ତ 7, 1 ବିଭକ୍ତ 8। ମାମା ଗୋଟେ କାଗଜରେ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କଲା ଏବଂ ଶୁଭ ସେହି କାଗଜର 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ଅଂଶ ରଙ୍ଗ କଲା। ଦେଖିବା କିଏ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ କଲା? ମାମା ରଙ୍ଗ କରିଥିବା କାଗଜ 5 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ ବା ତାକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲେ 2 ବିଭକ୍ତକ 5। ଶୁଭ କରିଥିବା କାଗଜଟି 3 ସମାନ ଭାଗରୁ 2 ଭାଗ, ତାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 2 ବିଭକ୍ତକ 3। ତେଣୁ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ କିଏ ଅଧିକ ରଙ୍ଗ କରିଛି? ଶୁଭ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଲେଖ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 2 ବିଭକ୍ତକ 8, 2 ବିଭକ୍ତ 3, 2 ବିଭକ୍ତ 5, 2 ବିଭକ୍ତ 9, 2 ବିଭକ୍ତ 7, 2 ବିଭକ୍ତ 6। ଦେଖିବା ତଳେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି? ସାନ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲେଖିବା। ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 2 ବିଭକ୍ତ 9, ତାପରେ 2 ବିଭକ୍ତ 8, ତାପରେ 2 ବିଭକ୍ତ 7, 2 ବିଭକ୍ତ 6, 2 ବିଭକ୍ତ 5,
2 ବିଭକ୍ତ 3। ବହୁତ ବଢିଆ, ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ବଢିଆ କରୁଛ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 4 ଜଣ ପିଲା ଏକା ସମୟରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଚିନୁ ଯାଇଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ବାଟ, ମିନୁ ଯାଇଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ବାଟ, ଟୁନା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି 1 ବିଭକ୍ତ 8 ବାଟ, ମୁନା ଯାଇଛି 1 ବିଭକ୍ତ 3 ବାଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ କିଏ ଅଛି? କହିଲ ଦେଖି। ଚିନୁ। ବହୁତ ବଢିଆ, ଚିନୁ ଯାଇଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 2 ବାଟ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ପଛରେ କିଏ ଅଛି? ଟୁନା। ଟୁନା ଯାଇଛି 1 ବିଭକ୍ତକ 8 ବାଟ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶେଷରେ ରହିଛି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମାନ ଲବ ଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 3, 4 ବିଭକ୍ତ 5, 3 ବିଭକ୍ତ 7, 2 ବିଭକ୍ତ 4। ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 4 ବିଭକ୍ତକ 6, 2 ବିଭକ୍ତ 3, 7 ବିଭକ୍ତ 9, 1 ବିଭକ୍ତ 2, 3 ବିଭକ୍ତ 5, 5 ବିଭକ୍ତ 6। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ବିଭକ୍ତକ 3 ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ ଲବ ଅଛି ଦେଖିବା। 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଉଛି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା? 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ତେଣୁ ଉଭୟ ଯାଙ୍କ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲବ ସମାନ। ବଢିଆ। ସେହିପରି 4 ବିଭକ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଖ ସ୍ତମ୍ଭର କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା? 4 ବିଭକ୍ତକ 6, ତେଣୁ 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ରେ ମଧ୍ୟ ଲବ 4 ଏବଂ 4 ବିଭକ୍ତ 6 ରେ ମଧ୍ୟ ଲବ 4। 3 ବିଭକ୍ତକ 7, 3 ବିଭକ୍ତକ 5, 2 ବିଭକ୍ତକ 4, 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଲେ। ବହୁତ ବଢିଆ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସାନ ଚିହ୍ନ, ବଡ଼ ଏବଂ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତୁଳନା କର। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମଟିରେ ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତକ 5, 3 ବିଭକ୍ତକ 10। ଏଥିରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ? ବଡ଼। 3 ବିଭକ୍ତକ 5, 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଠାରୁ ବଡ଼। 5 ବିଭକ୍ତକ 12, 5 ବିଭକ୍ତକ 6। ଏଥିରେ ଲାଗିଲା କ'ଣ? ନା ସାନ ଚିହ୍ନ। 5 ବିଭକ୍ତକ 12ଟି 5 ବିଭକ୍ତକ 6 ଠାରୁ ସାନ। 1 ବିଭକ୍ତକ 2, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତକ 2। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା? ସମାନ। ବହୁତ ବଢିଆ, କାରଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 1 ବିଭକ୍ତ 2 ସହିତ ସମାନ। 4 ବିଭକ୍ତ 7, 4 ବିଭକ୍ତକ 5। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଦେବା? ସାନ। 4 ବିଭକ୍ତକ 7, 4 ବିଭକ୍ତକ 5 ଠାରୁ ସାନ। 2 ବିଭକ୍ତକ 6, 2 ବିଭକ୍ତକ 8। ଏଠି ଲାଗିଲା ବଡ଼। ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା। 3ଟି ସମାନ ଆକାରର ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ଅଛି। ତୁମକୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ ତୁମକୁ 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଅଂଶ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ। ତୃତୀୟ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 6 ଅଂଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କେଉଁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ମିଠା ମିଳିବ? କହିଲ ଦେଖି। ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଟ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ୟାକେଟରୁ ତୁମକୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 4 ଅଂଶ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ ତୁମକୁ କମ୍ ମିଠା ମିଳିବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟରୁ ତୁମକୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଅଂଶ ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରୁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ମିଠା ତୁମେ ପାଇଛ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।